Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita awali dengan membaca basmalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una رب فاكهنا وفاكه أهلنا وقرابا لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فاكهنا وفاكه أهلنا وقرابا لنا في الدين آمين 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 رب العالمين. قال محمد هو ابن مالكي أمة رب الله خير ملكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا ونستعين الله في ألفية مقاصدنا بها مكوية الأقصى بلفظ المعجز وترسول البدل والمنجز وتغتني رضا بغير سوء فائقة الألفية تبني موتي وهو بسببها إذا تفضيلا مستوجب سنائيا جميلا والله يقضي بهبة وفرار وله في درجة الأمير كلام لفظ مفيد كاستك واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة وقول وكلمة بها كلام قد يهان الجري والتنوين والنداء وحال ومسند للاسم تمييز الحصر بتفعلت وآت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما حرف كهل وفعل فعل المضارع يلي لم ييأس ومذي الأفعال بتأميس وسيم للنون فعل أمر فهيم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسمنا وصى وحياة والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدن كشبه الوضعي في اسم اجتنى والمعنوي في متى وفي هنا
وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومراد الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كآل وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارع عن علي من نون توكيد مبشر ومن نون الإناث كاليوم كتب وكل حرف مستحق للبناء والأصل في مبني أي سكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضاء كأين أمس حيث والسكن ورفع والنسب جعل الإعراب للاسم وفعل ناولا أهب والاسم قد خصص بالجار كما قد خصص الفعل بأن يجزم وارفع بضم وانصبا فتحا وجور كسر كذكر الله أبده يسوع والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب له جاء بني نمير وارفع بواو وانصبن بالالف وزبياء إمامي الأسماء سب من ذاك ذو إن صحبة ألا والفم حيث ميم منه بان أب أخ حام كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه ينظر وكسرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لديك جاء أخوها بكذا بالألف الفاء المثنى وكيل إذا بمضمر مضافا مسيلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد أولف ورفع بواو وبي يجزر وانصب سالم جمع عامر ومذنب وشبه دين وبه 20 وبابه ألحق وأهلون قولوا وعلمنا إليهنا وأرضنا شذ والسنونا مثل قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطارد قانون مجموع ومبيتها فافتح وقل من بكسره قانون مثنية وملحق بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتوى ألف قد جميعا يسار في الجر وفي النصب معا كذا أولة والذي اسما قد جعل كأذرعة فيه ذا أيضا قبيل وجرى بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الردف واجعل لنحو يفعلن نون رفعا وتدعين وتسألون
وحذفها للجسم والنسب سما كان لم تكن لتروم مسلما والسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراض فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني مقصوص ونسبه ظهر ورفعه يمكد أيضا يجار وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألفا في غير الجسم وأبد نسب ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي واهدم جزم ثلاثهن تقضي حكما لازم نكرة قابل المؤثر أو وقيع موقع ما قد ذكر. Baik, silakan dibuka matan takribnya. Fatul Qorib ya. Sampai mana kemarin? Sampai mana tadi? Wa yukrahu aidan syadidu sukhunati wal burudati. Berarti sekarang wal qismu thalith. Sudah ketemu semua? Halaman 3. Wal qismu ats-tsalits. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wal qismu tsalits tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwal ma'ul musta'malu fi raf'i hadatsin aw izalati najsin in lam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'dan fi shalihi amma kana ba'da i'tibari ma yatasharabahu al-maghsul minal ma'i wal mutaghayyiru ay min hadhil qismil ma'u al-mutaghayyiru ahadu awsafihi bima ay bi syai'in khalatahu minat tahirati taghyiran yamna'utlaqa ismil ma'i alaihi fa innahu tahirun ghairu tahurin hissiyan kana taghayyuru aw taqdiriyan ka'anna ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il wardi al munqati'ir raihati wal ma'il musta'mal fa in lam yamna' itlaq ismil ma'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bit tahiri yasiran aw bima yuwafiqu al ma'a fi sifatihi wa qaddira mukhalifan wa lam yughayyirhu fala yaslubu tahuriyatihi fa huwa mutahhirun li ghairihi
واخترج بقوله خلقه عن الطاهرات المجاور له فإنه باق على طهوريته ولو كان تغير كثيرا وكذا متغير بمخالط وكذا متغير بمخالط apa itu? وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه كالطين والتخلب وما في مقاره وممره والمتغير بطول مكث فإنه طهور. Gitu ya. Coba tolong ambilkan saya satu deh Fathul Qorib di situ. Di kitab saya nggak jelas tulisannya. Wal qismu tsalits. Ada nggak? Kitab saya itu udah apa? Burem, cetakan dulu. Salah ini Al-Kailani. Fathul Qorib. Lampunya kurang ini ya. Oh, ini mati ya. Kitab saya ini dari tahun 90-an. Lama. Enggak ada, habis. Habis ya? Ya sudah kalau habis. Wal qismu tsalits, wa qismu dan pembagian ats-tsalits yang ketiga. Wal qismu tsalits dan pembagian yang ketiga. Pembagian yang ketiga dari pembagian air. Pembagian air itu ada 4 kemarin. Yang pertama ada air yang thahirun mutahhirun ghairu makruhin. Ada air yang thahirun mutahhirun ghairu makruhin. Itu disebut dengan air mutlak. Ada juga air yang thahirun mutahhirun tapi makruh. Itu air musyammash. Jadi ada air mutlak, ada air musyammash. Nah, yang ketiga ini adalah air yang thahirun suci tapi ghairu mutahhirin, tapi tidak mensucikan. Ya, ini masih pembagian air yang 4 macam itu. Wal qismu tsalits dan pembagian yang ketiga, thahirun adalah thahirun suci. Fi nafsihi dalam zatnya. Suci dalam zatnya itu maksudnya adalah itu air sifat-sifatnya itu enggak bercampur dengan benda-benda yang najis. Ingat ya, kalau ada kata-kata thahirun suci berarti airnya enggak najis. Enggak najis itu maksudnya airnya itu tidak bercampur dengan najis. Ya, sehingga tidak merubah unsur bawaan air yaitu berupa launun warna, ta'mun rasa, rihun bau. Nah, selama ketiga hal itu tidak berubah karena disebabkan oleh najis, maka airnya sampai kapanpun adalah thahir. Itu suci. Thahirun adalah suci fi nafsihi dalam zatnya. Ghairu mutahhirin tidak mensucikan. Ghairu tidak mutahhirin mensucikan, li ghairihi bagi selainnya. Ada air yang ketiga, dia itu suci karena nggak bercampur dengan najis sama sekali. Cuman itu air nggak bisa untuk bersuci, nggak bisa untuk bertoharoh.
Nggak bisa untuk toharo itu maksudnya orang kalau toharo pakai air itu tidak sampai kepada tujuan toharo. Tujuan toharo itu kan apa ya? Raf'ul hadas. Tapi dalam hal ini tidak tercapainya itu adalah dalam toharoh yang versi raf'ul hadas, bukan dalam versi yang izalatun najis. Ya, kan di awal sudah saya sampaikan tuh perbedaan antara raf'ul hadas dan izalatun najis kan, masih ingat nggak? Kan yang namanya toharoh ini ya, permanen. Toharoh itu kan ada dua, ada yang raf'ul hadas, ada yang izalatun najis. Kan kalau yang raf'ul hadas ini dia itu yang dituntut itu kan bukan kebersihan daripada najisnya, tetapi lebih kepada apa? Status. Ya, status. Kalau izalatun najis yang diangkat adalah apa? Kebersihannya. Nah, yang berpengaruh betul kepada status air itu suci atau tidak apa mensucikan itu adalah terletak pada raful hadas. Ya. Jadi kalau orang mau mengangkat hadas atau menghilangkan hadas itu wajib dengan air yang tohirun sekaligus mutahhirun. Ini wajib nih. Tapi kalau untuk menghilangkan najis itu enggak mesti punya sifat mutahhirun. Enggak mesti punya sifat mensucikan. Yang penting dia itu adalah air yang tohir. Yang penting dia adalah air yang suci. Karena yang dituntut daripada membersihkan najis adalah kebersihannya, hilangnya najis tersebut. Ya, tapi kalau yang dituntut daripada hadas itu bukan penghilangan hadasnya. Sebab yang namanya hadas itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat bagaimana mau dihilangkan? Kan gitu. Sehingga yang dituntut daripada toharoh hadas itu adalah mengangkat status. Dari apa? Dari dia berhadas sampai kemudian dia suci. Yang diangkat adalah itunya. Sehingga ketika seseorang bersuci dari hadas, dia itu wajib kemudian menggunakan air yang tohirun secara sifat, kemudian mutahhirun secara istimal, penggunaan. Ya. Jadi kalau toharohnya itu dari hadas, maka yang diperlukan adalah air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau bersuci dari najis, tidak perlu air itu mensucikan. Cukup air itu suci saja. Ya. Karena antara toharoh hadas dengan toharoh najis ini berbeda. Kalau toharoh hadas itu yang diangkat bukan terletak pada benda hadasnya. Sebab benda hadasnya itu tidak ada. Ya, orang misalnya gini, berhadas. Ya. Misalnya kamu sudah wudu, kemudian kamu kentut. Itu kan tandanya adalah berhadas. Nah, yang keadaan seperti itu benda hadasnya ada nggak? Nggak ada. Ya, benda hadasnya nggak ada. Orang tahu nggak kalau kamu berhadas? Nggak tahu. Kecuali kamu kasih tahu kan gitu. Nah, oleh karena itu, ketika orang bersuci daripada hadas, yang dihilangkan bukan ainul hadasnya, bukan benda hadasnya. Kenapa? Sebab benda hadasnya itu nggak ada. Ya, benda hadasnya nggak ada. Nah, yang dihilangkan daripada raf'ul hadas atau toharo dari hadas itu adalah statusnya. Status dari dia berhadas menjadi dia suci. Sehingga dia boleh melakukan sesuatu yang mensyaratkan harus adanya kesucian seperti sholat, baca Quran, dan yang lain sebagainya. Kan gitu. Ya, ini pentingnya di sini. Sehingga ketika kemudian di sini dikatakan ada air yang tohir, ada air yang suci, tapi ghairu mutahhirin, tapi tidak mensucikan. Maksudnya tidak mensucikan itu adalah ketika air itu dipakai untuk toharoh hadas. Ya. Tapi kalau dipakai untuk menghilangkan najis, nggak perlu air itu punya sifat mutahhirun. Air itu punya sifat mensucikan. Sebab
untuk menghilangkan najis itu cukup dibersihkan ainun najisnya. Sehingga air apapun boleh dipakai. Yang penting airnya suci. Kalau airnya najis ya najis juga, kan gitu. Ya, sehingga ketika dikatakan tahirun ghairu mutahhirin, suci tidak mensucikan, artinya air itu tidak bisa dipakai untuk toharoh berupa hadas. Kan gitu. Nah, hadas itu kan terbagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau yang hadas kecil itu apa? Apa ya? Hadas kecil, al-baul, ghaid, kencing, buang air besar. Kemudian kalau apa? Hadas besar, apa ya? Haid bagi perempuan. Terus apa lagi? Ihtilam bagi laki-laki. Ya, mimpi basah. Kan gitu. Nah, hal ini semua ini nggak akan pernah bisa sah kalau kemudian tidak menggunakan air yang punya dua kriteria ini, tahir dan mutahhirun. Ya. Orang misalnya gini, bersuci dari yang namanya haid misalnya atau ihtilam. Berarti kan dia perlu yang namanya al-ghuslu, mandi kan? Perlu yang namanya mandi. Kemudian ketika dia mandi pakai sembarang air, airnya nggak punya syarat mutahhirun misalnya, nggak punya syarat mensucikan misalnya, maka nggak sah. Nah, di antara air yang suci tapi tidak mensucikan apa? Hah? Ya air kelapa. Enggak, yang paling gampang di kamar mandi. Nggak mungkin orang mandi pakai air kelapa lah. Mustahil itu. Misalnya apa? Misalnya kamu punya bak mandi. Ya, punya bak mandi. Kemudian biasanya orang naruh sabun itu di atas bak mandi. Ya kan? Nah, kemudian sabunnya melebar misalnya. Tumpahlah ke bak mandi. Nah, bak mandinya kemudian warnanya kan kadang-kadang suka agak biru-biru tuh karena kena sabun misalnya. Nah, bak mandi ini kalau dipakai untuk mandi biasa ya sah-sah saja. Karena bukan bagian daripada mandi untuk menghilangkan hadas. Tapi ketika bak mandi yang tercampur oleh sabun tadi dipakai kemudian untuk al-ghuslu, untuk mandi dalam rangka menghilangkan hadas, maka hadza la yasih. Ini enggak sah. Ya. Sebab yang namanya mandi junub ya, yang bertujuan untuk menghilangkan hadas, mengangkat status dari berhadas sampai kemudian suci, dia itu harus mensyaratkan dua ini, tahir mutahhirun, suci dan mensucikan. Jadi gitu ya. Nah, tapi kalau ini dipakai untuk menghilangkan najis, sah nggak? Sah. Kenapa? Kalau untuk menghilangkan najis, cukup airnya suci saja, tidak perlu punya sifat mutahhirun, tidak perlu punya sifat mensucikan. Nah, itu begitu. Ya. Jadi ketika di sini dikatakan ada air yang dia itu statusnya adalah suci tapi tidak mensucikan, maksudnya adalah tidak mensucikan untuk menghilangkan hadas, tapi tetap mensucikan untuk menghilangkan najis. Maksudnya begitu. Nah, itu perlu digarisbawahi itu. Wa qismu tsalis, dan pembagian yang ketiga adalah tahirun, suci fin nafsihi, dalam zatnya, ghairu mutahhirin, tidak mensucikan di ghairihi, bagi selainnya, wa huwa, dan ia adalah al-ma'ul musta'mal, adalah air musta'mal. Kenapa dinamakan air mustakmal? Dinamakan air mustakmal karena air itu telah dipakai atau telah digunakan. Makanya disebut dengan air mustakmal. Ya. Tuh, sudah istiqmal, sudah pernah dipakai airnya, makanya disebut dengan mustakmal. Tetapi mustakmalnya ini adalah firrafil hadasi au izalatin najisi. Ya. Mustakmalnya ini adalah ketika fi raf'i, dalam raf'i mengangkat, wa huwa, dan ia adalah al-ma'u, air al-mustakmalu, mustakmal fi raf'i, fi dalam raf'i mengangkat hadasin hadas,
dalam raf'i mengangkat hadasin hadas, atau izalati menghilangkan najisin najis. Nah, ini perlu digarisbawahi betul, sebab terjadi kesalahpahaman di sebahagian orang bahwa air itu kalau disentuh pakai tangan nggak suci lagi. Misalnya ada orang ngumpulin air di ember, tuh air buat wudhu misalnya, kemudian tuh air disentuh pakai tangan kita, kan sebagian orang memahami apa ya? Tuh air nggak lagi bisa digunakan untuk bersuci kan gitu, nggak bisa lagi dipakai buat wudhu tuh, kenapa ya? Nanti pegang sih tak airnya kan gitu, nggak begitu ya. Air yang dipegang bukan dalam tujuan untuk toharoh itu tidak membuat air itu jadi mustakmal. Misalnya orang ngumpulin air dalam ember, dalam bak misalnya, kemudian dipegang tuh airnya. Nah, megangnya itu bukan dalam rangka untuk toharoh, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Ya, jadi bukan mentang-mentang kesentuh air langsung nggak bisa dipakai untuk wudhu, tidak. Ya, karena itu di situ diberikan keterangan yang namanya mustakmal adalah fi raf'i hadasin. Mustakmal itu adalah di dalam raf'il hadasin, di dalam mengangkat hadas, au izalatin najisin, atau di dalam membersihkan najis. Ya, artinya ketika orang mengumpulkan air buat wudhu misalnya, kemudian air itu disentuh, dipegang, dikobok tuh air. Nah, ngoboknya itu bukan dalam rangka untuk bersuci, bukan dalam rangka untuk toharoh, ya tetap suci, air yang mensucikan juga. Kecuali ngoboknya itu untuk cuci tangan dan kemudian air itu berubah misalnya. Ya, misalnya tangan kamu kena tinta atau kena apalah gitu kan, kemudian cuci tangan di situ, dicelupin tuh air, dikobok misalnya, airnya berubah. Nah, itu berarti nggak bisa lagi dipakai untuk suci. Tapi kalau cuma hanya sekedar nyelupin doang, tanpa berpengaruh apa-apa ke dalam air tersebut, tetap saja airnya suci dan mensucikan. Nah, ini perlu nih di garis bawah ini. Semua kadang-kadang orang salah sangkanya begitu, ya, salah sangkanya kadang-kadang begitu. Mentang-mentang dipegang langsung nggak bisa digunakan untuk bersuci, padahal nggak begitu. Ya, jadi yang namanya air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadas atau membersihkan najis. Ya, itu yang disebut dengan air mustakmal. Selain untuk dua kegiatan tersebut, itu tidak dikatakan sebagai air mustakmal. Ya, itu begitu. Tapi yang namanya air mustakmal ini nggak semua ulama itu sepakat, ya. Artinya begini, dalam mazhab Maliki itu mazhab Maliki itu tidak mengakui adanya air mustakmal, sebab secara logika kan gini loh. Air itu selama masih suci, ya bisa digunakan untuk bersuci kan gitu. Loh, air mustakmal itu kan statusnya apa ya? Suci kan. Nah, apa yang menghalangi air yang suci tidak bisa digunakan untuk bersuci? Alasannya karena apa? Kan gitu kan? Iya kan? Misalnya nih, dalam madzhab Syafi'i kan dikatakan bahwa air mustakmal itu suci, tapi nggak mensucikan. Loh, itu kan secara logika kan nggak masuk akal itu. Masa air suci nggak bisa digunakan untuk bersuci? Kan gitu. Kecuali air najis, mustahil digunakan untuk bersuci kan gitu. Iya kan? Lah iya, makanya madzhab Maliki itu nggak menerima yang namanya air mustakmal. Selama air itu suci, ya pasti bisa digunakan untuk bersuci. Kan lucu, masa air suci nggak bisa digunakan untuk bersuci kan gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa madzhab Syafi'i itu nggak punya alasan di dalam menentukan hukum air mustakmal, kan gitu. Ya, jadi namanya air mustakmal itu madzhab Syafi'i juga punya alasan untuk menetapkannya. Kenapa kemudian air mustakmal itu meskipun suci nggak bisa dipakai untuk bersuci? Ya, jadi ada perbedaan yang tajam sekali berkaitan dengan air mustakmal antara kemudian Syafi'i dengan kemudian Maliki. Ya, kalau Syafi'i itu dia itu tohir, suci, tapi ghairu mutahhirun. Kalau Malik tetap tohirun mutahhirun. Itu perbedaannya di situ. Ya,
Sebab secara logika kan nggak masuk akal kan. Masa air suci nggak bisa digunakan untuk bersuci? Kan gitu. Nah, tapi bukan berarti Imam Syafi'i itu nggak punya alasan untuk menstatuskan bahwa air mustakmal meskipun dia itu suci, tapi tidak mensucikan. Nah, di antara alasannya apa? Di antara alasannya adalah Imam Syafi'i itu melihat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Para sahabat Rasul itu dan juga Rasulullah, mereka kan hidup di mana? Di Madinah, di Jazirah Arab, yang secara sumber air itu pasti terbatas sekali. Nah, meskipun mereka berada di tempat yang sumber airnya itu terbatas, mereka nggak pernah tuh yang namanya menggunakan air bekas wudhu atau bekas mandi atau bekas toharo apapun dipakai untuk kedua kalinya, kan nggak pernah tuh. Selesai wudhu ya airnya dibuang, kan gitu. Nah, artinya apa? Tradisi yang semacam itu dijadikan sebagai istidlal, dijadikan sebagai landasan dalil oleh Imam Syafi'i untuk menghukumi bahwa air mustamal itu meskipun suci tapi tidak mensucikan. Sebab kenapa? Tidak ada contoh dari para sahabat ataupun Rasulullah mereka itu mengumpulkan kembali air mustakmal yang dipakai untuk toharo lagi, kan nggak ada tuh contohnya itu. Sehingga karena ketiadaan contoh yang seperti itu, maka dihukumi yang namanya mustakmal itu meskipun dia suci tapi tidak mensucikan. Mesti begitu. Ya? Paham? Ya? Jadi kalau Imam Syafi'i lebih melihat kepada al-urf, tradisinya, ya, atau kebiasaan. Kebiasaan siapa? Kebiasaan Rasulullah dan juga sahabat. Ya. Kalau Imam Malik lebih melihat kepada apa? Lebih melihat kepada status airnya. Ya, lebih melihat kepada dalil. Dalil apa? Dalil kemudian dalam hadis, ya, ataupun dalam Quran. Contohnya apa misalnya? Khalaqallahul ma'a tahuran. Allah menciptakan air itu tahur, suci dan mensucikan. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan air itu suci dan mensucikan, yang nggak ada alasan juga yang namanya air itu kok tiba-tiba dia suci tapi nggak mensucikan. Itu kan aneh itu secara logika itu. Ya, gitu. Jadi ketika ada dua pendapat yang seperti ini, tetap pendapatnya itu ditopang oleh yang namanya dalil. Kalau yang pendapat Syafi'i itu lebih ditopang kepada kebiasaan Rasul dan para sahabat yang nggak pernah mencontohkan ketika mereka selesai wudhu air dikumpulin, ini simpen nih ntar buat wudhu lagi nih. Karena nggak pernah begitu. Padahal kan harusnya begitu kan bisa saja. Kenapa? Langka air. Gitu. Bisa simpen lagi. Tapi kan nggak ada contohnya tuh. Sehingga karena ketiadaan contoh yang seperti itu, maka Syafi'i menghukumi bahwa air mustakmal itu meskipun suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau Imam Malik itu lebih melihat kepada dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah air. Khalaqallahul ma'a tahur. Allah itu menciptakan air itu suci dan mensucikan. Artinya apa? Ya ketika air itu adalah tohir, suci, maka sudah pasti konsekuensinya adalah mutahhirun. Konsekuensinya adalah pasti mensucikan. Nggak mungkin nggak. Kayak gitu. Ya. Jadi ada perbedaan di dalam masalah landasan dalil. Kalau Syafi'i itu lebih kepada melihat adat tradisinya Rasul, kebiasaan Rasul dan para sahabat berkaitan dengan air bekas toharo. Kalau Malik itu lebih melihat kepada dalil asal daripada diciptakannya air tersebut. Ya, ini yang sering saya katakan di awal, ya, bahwa ketika persoalan itu bersumber dari yang namanya fikih, fikih itu pasti dibangun di atas yang namanya dalil. Ya, nggak mungkin yang namanya fikih itu nggak punya dalil, itu pasti punya. Setiap pendapat ulama itu pasti punya dalil. Tinggal bagaimana kita menelaah yang namanya dalil ini. Ya, ditelaah dari sisi apa? Satu, dari sisi keabsahannya, kalau dalil hadis sahih apa enggak. Yang kedua, dari sisi argumentasi dalilnya, wajul istidlal. Ya, apakah kemudian wajul istidlalnya itu masuk akal atau tidak dalam persoalan ini? Mana kira-kira yang lebih masuk akal? Kan gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau dua-duanya pakai dalil hadis, mana yang lebih sahih hadisnya? Nah, itu seperti itu. Ya. Makanya setiap persoalan yang namanya fikih itu pasti ditopang di atas sebuah dalil. Enggak mungkin yang namanya fikih itu enggak punya dalil. Ya, maksudnya begitu.
ghairu mutahhirin, tidak mensucikan di ghairihi bagi selainnya, wa huwa dan ia adalah al-ma'ul musta'malu, air musta'mal. Fi raf'il hadatsin, di dalam mengangkat hadas, au izalatin najisin, atau di dalam membersihkan najis. In lam yataghayyar, in apabila lam yataghayyar, tidak berubah. In apabila lam yataghayyar, tidak berubah. Nah, ini menjadi garis bawah juga bahwa meskipun pada dasarnya air mustakmal itu umumnya dia itu tetap suci, karena misalnya gini, kalau kamu wudhu, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, tetesan airnya itu kan bercampur sama najis nggak? Kan tidak kan? Karena kan mukamu nggak ada najisnya juga, kecuali kakimu ada najis. Kamu basuh tuh pakai air itu, maka airnya yang netes itu pasti kena najis. Tapi kan kalau kita wudhu kan kita kan nggak yahmilu najasah kan, kita kan tidak membawa najis tuh. Artinya kita kan dalam keadaan begini terus kita wudhu nih, kita kan nggak membawa najis tuh, sehingga tetesan yang dari muka, yang dari tangan, yang dari kaki itu tetap suci. Kenapa? Karena nggak bercampur dengan najis, artinya tetap suci. Nah, tapi ketika dia itu dia itu berubah, maka di sini ada kalimat apa? In lam yataghayyar. Maksudnya apa? Air mustakmal itu tetap suci, ya, asal dia itu lam yataghayyar, asal dia itu nggak berubah. Ketika kemudian tetesan air tadi itu dari wudhu kita itu netes, kemudian ngalir kan biasanya kemana? Got biasanya kan, di masjid-masjid itu kan. Nah, ketika begitu ngalir, dia kena najis misalnya, berarti kan dia berubah tuh airnya tuh. Maka bukan lagi air mustakmal namanya, tapi air najis. Nah, itu maksudnya begitu. Kalimat in lam yataghayyar. Fi raf'i hadatsin, dalam mengangkat hadas, au izalatin najisin, atau di dalam atau menghilangkan najis, in lam, in apabila lam tidak yataghayyar berubah, walam yazid dan tidak bertambah. Walam yazid dan tidak bertambah, walam yazid dan tidak bertambah, waznuhu timbangannya atau volumenya, volume aja lah jangan timbangan, enak banget. Walam yazid dan tidak bertambah, waznuhu volumenya. Ba'dan fisolihi, ba'da setelah, infisolihi terpisah, amma dari sesuatu, kana ada, apa al-ma'u maksudnya ya, amma dari sesuatu, kana ada, ba'da setelah, i'tibari ma yatasharrabahu, i'tibari ma yatasharrabuhu, yatasharrabahu ding ya. Ba'da i'tibari ma yatasharrabahu, setelah apa? Terserap atau tergunakan. Al-maghsulu, yang dicuci atau yang dibasuh,
Minal ma'i dari air. Oke. Maksudnya apa di situ? Maksudnya begini. Ada pengecualian air itu tidak disebut dengan air mustakmal. Ya. Pengecualiannya gini. Kan air mustakmal itu air apa? Air apa? Itu statusnya. Air mustakmal itu apa? Air mustakmal itu apa? Air mustakmal itu apa? Air mustakmal itu apa? Masya Allah, dari tadi dijelasin loh. Saya capek loh, berbusa-busa. Air mustakmal itu apa? Air yang telah terpakai untuk toharoh. Itu aja nggak usah apa. Ada pengecualian air mustakmal. Air mustakmal itu air yang terpakai untuk toharoh. Statusnya apa? Dia tohir, suci, tapi tidak mensucikan. Ya. Nah, tapi ada pengecualian bahwa ada air bekas namanya toharoh, dia itu tidak suci. Kan berarti apa? Landasan dasarnya air bekas toharoh itu suci. Maka dia disebut dengan air mustakmal. Ya. Tapi ada air bekas toharoh, dia itu nggak suci. Ketika apa? Pertama adalah ketika dia itu yataghayyar. Dia itu berubah. Ya. Artinya apa? Ada dua syarat di sini, ada dua pengecualian air mustakmal. Air mustakmal itu tetap dia statusnya akan menjadi air yang suci, ya, selama kemudian in lam yataghayyar, selama dia tidak berubah. Maksudnya apa? Selama tidak berubah itu maksudnya adalah selama dia tidak terkena najis. Maka statusnya tetap akan menjadi air yang suci. Tapi kalau dia berubah kena yang namanya najis, berubah tidak lagi jadi air mustakmal, tapi jadi air najis. Tuh. Lalu pengecualian yang kedua apa di situ? Walam yazid waznuhu. Dan tidak bertambah volumenya. Maksudnya tidak bertambah volumenya apa? Maksudnya adalah gini. Ketika yang namanya air mustakmal itu kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 2 kulah itu sekitar 275 liter. Ya. Atau kalau ukuran bak itu 60 kali 60 kali 60 misalnya. Nah, ketika airnya itu kurang dari 2 kulah, maka airnya itu suci tapi nggak mensucikan ketika dia statusnya adalah mustakmal. Tapi kalau yang mustakmal tadi dikumpulin ke dalam sebuah bak, baknya itu ukurannya 2 kulah atau lebih, maka yang dalam bak ini meskipun telah terpakai untuk toharoh, dia statusnya bukan mustakmal, tapi tetap air mutlak. Nah, itu yang terjadi di masjid-masjid ataupun pondok pesantren yang klasik-klasik gitu. Ketika wudhu tidak pakai keran, tapi di dalam kolam misalnya. Nah, ketika kolamnya itu lebih daripada 2 kulah, maka meskipun orang wudhu kemudian bekasnya ditumpahin ke situ lagi, maka itu tidak kemudian menjadikan airnya menjadi mustakmal, tetap mutlak airnya. Kenapa? Lebih daripada 2 kulah. Itu makna daripada kalimat walam yazid waznuhu. Selama tidak bertambah volumenya, tetap air itu adalah mustakmal. Suci tapi tidak mensucikan. Tapi ketika bertambah volumenya, yang tadinya mustakmal itu kurang dari 2 kulah, ditambah kemudian sampai 2 kulah atau melebihi 2 kulah, maka statusnya bukan mustakmal lagi, tetapi air mutlak. Paham sampai sini? Paham? Kalau paham ditanya tuh ngerti gitu. Jelasin dari tadi, tanya mustakmal apa? Mustakmal itu air yang telah terpakai untuk toharoh, bersuci, itu namanya air mustakmal. Ya.
Musta'mal itu statusnya suci selama nggak bercampur dengan najis. Tetapi istiqmal penggunaannya itu tidak mensucikan. Ya. Nah, air musta'mal itu punya dua pengecualian. Pengecualian pertama adalah inlam yataghayyar. Selama tidak berubah. Maksudnya selama tidak berubah itu apa? Selama tidak bercampur dengan najis. Maka tetap jadi air musta'mal. Tapi kalau bercampur dengan najis berubah menjadi air najis. Pengecualian yang kedua adalah walam yazid waznuhu, selama tidak bertambah volumenya. Kalau bertambah volumenya menjadi dikumpulkan menjadi 20 atau lebih, maka statusnya bukan musta'mal lagi tapi air mutlak, ya. Jadi kalau yang pertama in lam yataghayyar itu kemungkinan bisa berubah jadi air najis. Kalau kata-kata walam yazid waznuhu itu kemungkinan bisa menjadi air mutlak. Maksudnya begitu. Ya. Itu berkaitan dengan air musta'mal. Tapi tetap bahwa air musta'mal ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara Imam Malik itu tidak mengakui adanya air musta'mal. Kenapa? Karena bagi beliau yang namanya musta'mal selama masih suci, ya sholat gitu kan, ya tetap aja bisa dipakai untuk bersuci kan gitu. Lah apa kemudian alasannya kan gitu? Masa suci nggak bisa dipakai untuk bersuci kan gitu? Nah itu ya. Jadi ketika membahas air musta'mal tetap ada ikhtilaf di situ. Ada perbedaan pandangan ulama. Di antaranya perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i landasannya apa? Tradisi atau kebiasaan Nabi dan para sahabat. Kalau Imam Malik lebih melihat kepada dalil kan, ya dalil Quran maupun dalil hadis tentang penciptaan air. Ya, selama suci berarti masih bisa dipakai untuk bersuci. Ya, maknanya gitu. Baik, bisa difahami semua? Baik ya, Allahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على شفاعته لكل أوان المقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Besok hari Rabu masuk seperti biasa ya, kita ngaji Europe-nya besok. Besok agak lamaan dikit tuh ngejar kemarin materi yang apa namanya belum selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.